پھر علیحدہ ٹاپک ہم کا تو زیادہ فیل بات ہے اس سے اسی غلطی. چیز کے اوپر کر رہے ہیں. موضوع پوری ہمارا بات یہ سن ہے لینا کہ سر، مرزا سر پوری بات قادیانی سن لے دعوے سے سر. پہلے کیا تھا، دعوے سے پہلے کیا تھا، وہ کہاں سے نکل کے آیا ہے، کہاں سے سر میں نکل جو کے بات آیا، یہ بات ہے. سر جو میں بات کر رہا ہوں وہ سن لیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ وہابی تھا یا وہ بریلوی تھا، ہم۔ مرزا جیلمی کو جب وہ غلطی لگ سکتی ہے ہم اس کو غلطی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس پہ نہیں لعنت نہیں غلطی بھیجی جا سکتی. نہیں، غلطی نہیں ہے، ہم غلطی وہ لعنت نہیں کوئی بھیج سکتے. کوئی ہزاروں دفعہ یہ غلطی اس نے رپیٹ کی ہے. غلطی نہیں، غلطی نہیں، اس کو غلطی کا نام نہ دیں، نہ دے غلطی کا نام. غلطی یہ ہزاروں دفعہ اس نے رپیٹ کی ہے، اور آپ دفاع کر رہے ہیں کہ جو مرزا جونیئر نے کہا ہے بالکل سچ کہا ہے، غلطی نہیں. جی یہ mirror your ویڈیو، یہ دیکھیں بھائی، سنیں ذرا. ہمارا جو ابھی جو بات ہے نا، جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ادھر دیکھیے کہ یہ ہے مرزا قادیانی کا دعوی نبوت. دعوی نبوت کے اس کے زندگی کے دو پہلو ہیں. ایک ہے قبل از دعوی، ایک ہے بعد از دعوی. یہ دیکھ لیں، میں آپ کو چارٹ کے ذریعے سمجھا رہا ہوں. یار یہاں یوٹیوب کے اوپر بھی نظر آ رہا ہے بھائی؟ جی جی آ رہے ہیں، بالکل آ رہے ہیں. اچھا یہ چلو اچھا. تو ایک ہے دعوی نبوت جو ہے نا، یا یوں سمجھ لیں اوپر کر لیتے ہیں مرزا کی زندگی. مرزا کی زندگی، اور اس کے زندگی کے دو پہلو ہیں. ایک قبل از دعوی، ایک بعد از دعوی. ہم اس پر بات کر رہے ہیں. اس پہ یاد رکھیے گا، ابھی جو موضوع ہے اس پہ ہے، یہ نہیں ہے موضوع. اور مرزا جونیئر جیلمی کہتا ہے کہ وہ حنفی بریلوی اور دیوبندیوں سے یہاں سے نکل کے آیا ہے. میں کہتا ہوں وہ اس مقام کے اوپر وہابی تھا. چلے گئے آپ، یا ڈبل ٹیپ کرو، شیئر کرو، وہ بندہ ہی دوڑ گیا ان کی تھا جائے. غلط بات ہے، سامنے آئے آپ. میں آپ کو سمجھانے کے لیے اتنی مصیبت کر رہا ہوں. ہم اس پہ بات کر رہے ہیں، اس پہ. یہ دیکھیں مرزا کہتا ہے کہ وہ بریلوی تھا اور دیوبندی. میں کہتا ہوں یہ مفتی لکھ لیں، مفتی کہتا ہے کہ وہ وہابی تھا. ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیں. مفتی کے نزدیک وہابی ہے، مرزا جونیئر جیلمی کے نزدیک وہ اس مقام کے اوپر قبل از دعوی وہ بریلوی ہے. اگلے کالر کو لیں بھائی، ذرا بات کریں. آ جاؤ بھائی، اگلے کالر کو لیں بھائی. جی بسام صاحب، ابھی دلائل کی بات ہے، یہ تو آپ دوڑ گئے ہیں. یہ غلط بات ہے، بڑی غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے. ابھی اتنی بسام لمبی صاحب چوڑی گفتگو کوئی نہیں ہے یار. دوڑ گئے نے تسی، ویکھ بھی تے لیا کرو، تانوں نظر نہیں آندا پہ کاشف. بھاگ جاتے ہیں استاد جی کال ڈال کے. کالر مسٹر بڑے نے، سدھو، تو لگتا ہے نیندر چ. مسٹر سدھو صاحب. نہیں استاد جی، میں تو 2 گھنٹے سے السلام جاگ رہا ہوں. علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ. کیا نام ہے؟ جی میرا نام عبداللہ محمد ہے. عبداللہ محمد. ایک منٹ جی، عبداللہ محمد صاحب. جی جناب عبداللہ محمد صاحب. جی وہ انہی بھائی کی میں بات کنٹینیو کروں گا آگے، جی وہ بھاگ گئے ہیں. تو مفتی صاحب آپ ذرا وہ کلیئر کر دیں، پوری بات اپنی کر دیں، ذرا سمجھ آ جائے نہیں، کہ وہ آپ دیوبندی ہے اپنا یا بھی تو حنفی ہے. بتائیے نا، آپ کیا تسلیم کرتے ہیں؟ نہیں میں یہ مانتا ہوں کہ وہ جی پہلے دیوبندی حنفی تھا. آپ کیا تسلیم کریں؟ مرزا قادیانی پہلے دیوبندی حنفی تھا؟ ہاں دیوبندی حنفی تھا جہاں تک میں نے سنا ہے. ٹھیک ہو گیا. پہلی جی تو بات یہ ہے کہ اس کی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ نہیں، اور دوسری بات نہیں مفتی ہے. صاحب ایک منٹ میں سن کوئی لیں، مرزا سن تو صاحب کا لیں، فالوور اور نہیں سن ہوں. تو لیں بھائی جی، سن تو لیں. جی دندیاں تو جی نہ نکلیں. جی جی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ کذاب ہیں. نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنی بات کو آگے پیش کر دے.
آپ کہہ رہے ہیں میرے پاس کوئی دلیل تو نہیں ہے, میں نے سنی ہوئی. مفتی صاحب یہ جو نماز کے اوپر نہیں وہ بات میں وہ موضوع بات. جی جی ابھی تو ایک چیز میں تو آپ جھوٹے ثابت ہو گئے, کذاب ثابت ہو گئے کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ آپ کذاب ہیں, ایک سنی سنائی بات کو آگے پیش کر رہے ہیں آپ. نہیں دیکھیں, آپ مفتی صاحب بیٹھے ہیں, آپ نے رہنمائی کرنی ہے. نہیں, آپ نے یہ سنی سنائی بات کی جب تحقیق نہیں کی تھی, آپ نے آگے کیوں پیش کی؟ تحقیق کی ہے, اسی وجہ وہی سے تحقیق وہ بتائیں, کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ ثبوت میرے پاس, دیکھیں ثبوت کی طرف سے میں آپ کو مفتی صاحب نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن آپ کے پاس ہے تو آپ مجھے بتائیں گے. آپ نے یہ الزام کیوں لگایا؟ آپ نے مرزا جونیئر جیل میں آنکھیں بند کر کے مرزے کے پیچھے کیوں چل پڑے؟ سر میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ میں مرزا کا فالوور نہیں ہوں. میں نے نہیں ہے بات فاطمہ, تو سنی پھر ہے. ادھر کیا لینے آئے ہیں میرے بھائی؟ سر آپ نے مجھے سوال پوچھا, اس سے مجھے جانے دیں ان کو, جانے دیں بھائی. کاشف الجھنا نہیں ہے, ہم نے لڑائی نہیں کرنی یار. یا تو مرزا قادیانی کے سٹوڈنٹ ہیں یا مرزا جونیئر جیلمی کے سٹوڈنٹ ہیں, بس. اور کوئی مسلمان یہاں پہ نہ آئے, کوئی اور بھی, کوئی ہندو سکھ عیسائی یہودی نہ آئے, صرف 2 بندوں کے سٹوڈنٹ ہیں بس. علی 786500. جی جناب فرمائیے, کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام علی ہے بھائی جان. علی صاحب جی, کیا فرماتے ہیں آپ؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. مرزا جونیئر جیلمی نے یہ جو بات کی ہے کیا ٹھیک ہی ہے؟ دیکھیں جی, مرزا صاحب نے جو بھی کہا ہے وہ ان کا معاملہ ہے. آپ میرے کو ایک بات بتائیں, آپ کون سا دین ہے جہاں جس کے متحد آپ یہاں پہ بیٹھے؟ بھاشن نہیں. چھوڑ دیں بس, اپنا کمنٹ بھی نہ دیا کر, نیچے اتار دیا کریں بس آرام سے. اگلے ایک یہاں یوٹیوب کے کالر لے لیتے ہیں. جی احمد صاحب. جی جناب احمد صاحب, مائک اوپن کریں, بولے. جی آگے بھائی. جی یہ ہمارے ساتھ نیکسٹ کالر آئے ہیں جی, جناب مرتضی ہٹوانی صاحب. جی مرتضی ہٹوانی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا فرماتے ہیں آپ جناب؟ کیا حال ہے بھائی جان, ٹھیک ہو, خوش ہو؟ شکر اللہ کا. مفتی صاحب سارے علم چلو کچھ اضافہ تساں کر دیو تے سا کو چلو نہیں پتہ ہی گل دا. آپ مرزا جونیئر جیلمی کے اس سٹیٹمنٹ پر یقین رکھتے ہیں کہ نہیں؟ کس اسٹیٹمنٹ پہ؟ آپ نیچے بیٹھ کے سنیں ابھی میرے بھائی, اگلے بندے کو نہیں وہ اللہ میرے اللہ 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 اللہ. جہالت کی انتہا ہے, اللہ دی قسم جہالت. جڑے جاہل سن اور مرزا سینئر تھے مرزا جونیئر دے پیچھے لگ گئے. جاہل. بالکل ایسے ہی, بالکل. جی جناب, کون آئے جناب؟ سجاد علی. جی سجاد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیا حال ہے؟ شکر اللہ کا. آپ مرزا جونیئر جیلمی کی سٹیٹمنٹ پر یقین رکھتے ہیں کہ اس کی سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے؟ سر کائنڈلی مجھے تھوڑا بات کرنے دیں آپ. سٹیٹمنٹ ہاں یا نہ کر کے آگے بات کریں. سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ میں نے جہاں تک سنا ہے وہ قرآن اور حدیث کی بات کرتا ہے. یہ سٹیٹمنٹ اس کی میں دوسری دفعہ نہیں پوچھوں گا, آپ نیچے جائیں گے. یہ سٹیٹمنٹ اس کی ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ یار تم خدا بنے ہوئے ہو کہ نیچے جاؤ گے, بات نہیں سنو گے تو کیسے بات کرے گا بندہ؟ چلو جی نیکسٹ کالر لیتے ہیں جی. ہمارے پاس کافی دیر سے بیٹھے ہیں جناب چودھری مہتاب اعجاز صاحب. آئے جی کال. بلائیں بھائی بلائیں, آ جاؤ بھائی. صرف مرزا قادیانی اور مرزا جونیئر کے کالرز کال کریں, صرف بھائی مرزا قادیانی اور مرزا جونیئر کے جو فالوور ہیں, صحابی ہیں, امتی ہیں, وہی کال کریں, اور کوئی کال نہ کرے برائے کر. جی چودھری مہتاب صاحب. اچھا یہ اور ابھی تک یہ دیکھ رہے ہیں مرزا جونیئر جیلمی کی سارے یہ صحابی آئے ہیں, ظاہر صاحب, رانا اسد علی, عبداللہ محمد علی, مرتضی سجاد علی. ان کی کرتوت آپ لوگوں کے سامنے ہے, سب کے سامنے. یہ کتنے بڑے مسلم علمی کتابی ہیں اور کتنے دلائل ان کے پاس ہیں. ان لوگوں کی کرتوت دیکھ لیں, ساری دنیا کو ہم دکھا رہے ہیں. ہے کوئی مرزا جونیئر جیلمی کا یا مرزا سینئر کا کوئی صحابی, کوئی مرید, کوئی جو بھی ہے, آؤ نا سامنے, آؤ بات کرو. جی چیمہ صاحب. جناب کیا نام ہے آپ کا؟ چیمہ صاحب لا دیو. چلو.
जी नेक्स्ट कॉलर बहुत सारे हैं उस्ताद जी नीचे। वही ना कलर बहुत आ रहे हैं, नखरे नहीं रखी दे होंगे ज्यादा। रिजवान भाई, जनाब रिजवान भाई, थले ना म्यूट करी जाओ। एक बाबा बूटा, बाबा बूटा ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲਾਕ ਤੇ ਦੂਜੇ नहीं ब्लॉक नहीं करना, म्यूट करना है ताकि काल ते आन। जिसने जो बकवास करनी है वो काल पे आके करे। म्यूट करना है, म्यूट, सिर्फ म्यूट। ले उस्ताद जी नेक्स्ट कॉलर हैं ये, अगर अभी शो होते हैं। ये शो हो गए जनाब। जनाब विदाउट नेम। जी जनाब, क्या नाम है आपका? मिस्टर बुलेदी 02। क्या नाम है आपका? नहीं वो ये माइक म्यूट नहीं करना, माइक म्यूट करके नहीं बैठना, निकल जाए आप, इतनी गेम नहीं है भाई। लीजिए जनाब, काफी सारी नीचे लाइन लगी हुई। रिजवान भी आपको दोबारा ले रहा हूं मैं, अगर आपकी आवाज आती है अब तो। आपकी शायद आईडी के साथ कोई मसला है, ऊपर आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे, दोबारा से रीसेट होके आए आप। अच्छा जनाब, यार इधर देखे, एक मिनट रुक जाओ काशिफ। जी अल्लाह की कसम, इतने इधर भी यूट्यूब पर भी इतनी आवाम बैठी है, फेसबुक, ट्विटर, इधर 350 बंदा है, टिकटॉक के ऊपर इतनी आवाम है। कोई देखे, कोई सेहतमंद गुफ्तगू यहाँ पे सुनने देखने को मिल रही है लोगों को। तो और मिर्जा जूनियर जेल में क्या कहता है, मेरे तो 2 मिलियन 3 मिलियन मेरे ओ बिलियन तो ट्रिलियन के अंदर मेरे साबी हो गए हैं, सब्सक्राइबर हो गए हैं, और बड़े मुस्लिम इल्मी किताबी पूरी दुनिया में फैल गए हैं, जैसे कादियानी दावे करते हैं। ये है उनकी करतूत, देख लें। एक छोटा सा मौजू उनसे वो सुलझे नहीं रहा, कोई दलील नहीं, कोई कुछ नहीं। या तो हमें कह दो कि हम साबित कर देते हैं ना, वो तो दौड़ ही गया वो बंदा जो जाहिद PhD था। मैं साबित करने भी लगा हूं दौड़ के। चलो भाई कॉलर उठाए। जी नेक्स्ट कॉलर लेते हैं। लोग वैसे नीचे कह रहे हैं उस्ताद जी कि एक बार स्टेटमेंट सुना दें दोबारा। दोबारा सुन ले, बिल्कुल दोबारा सुने, शाबाश, दोबारा सुने। कितनी कमजोर ग्राउंड के ऊपर ये कादियानी फिरका खड़ा हुआ है। फिरका मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं कि ये सुन्नियों से निकला है, और उससे भी बढ़कर हमारे हनफी देवबंदी और हनफी बरेलवी भाइयों में से निकला। ये है स्टेटमेंट कि ये मिर्जा कादियानी जो है ना, वो हनफी बरेलवी और हनफी देवबंदियों के अंदर से निकला है। चलें जी आगे। लीजिए जनाब नेक्स्ट कॉलर। ये मिस्टर सिद्धू साहब, आपको दोबारा कॉल पे नहीं लिया जाएगा, आपको एक बार कॉल पे लिया जा चुका है। सुफियान अली साहब, मिर्जा जूनियर मिर्जा सीनियर के स्टूडेंट, तो बात शुरू करें। सुफियान साहब। ये जनाब, क्या नाम है आपका? ਜੀ ਸੁਫਿਆਨ ਸਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। सुफियान साहब जरा ऊंचा बोलें। सुफियान साहब, क्या इस मिर्जा जूनियर जेल में की स्टेटमेंट से आप मुत्तफिक हैं? ਉਹ ਮੁਰਜਾ ਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਕਰ ਆਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ। अगले कॉलर ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ जी ਲੈ। जनाब अगले कॉलर को लेते हैं। यहाँ पे भाषण नहीं चाहिए भाई। इरफान शाह साहब को लेते हैं जी। इरफान शाह। इतने कॉलर बैठे हैं यार, काशिफ तू उसी भाषण सुनते क्यों? ये तो बंदे दे एक लफ्ज तू या एक जुमले तू समझ आ जाती बंदा की है। जस भी तो लेनी होंगी। इरफान साहब जनाब। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, मौलाना इरफान अहमद नूरी। इरफान नूरी। आप क्या मिर्जा जूनियर जेल में की इस स्टेटमेंट से मुत्तफिक हैं? नहीं भाई। ठीक है, नीचे चले जाए, अगले बंदे को बुलाए। लीजिए जनाब, अगले साहब आ रहे हैं जनाब। अब बारी बारी सबको कॉल पे ले रहा हूँ। मिर्जा जूनियर और मिर्जा सीनियर के जो मुत्तफिक है ना वो है सामने। जमजम मार्केटिंग जनाब। जी जनाब, क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी अली। अली साहब, क्या मिर्जा जूनियर जेल में किस स्टेटमेंट से आप मुत्तफिक हैं? जी।
جی ٹھیک ہو گیا. آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ مرزا قادیانی جو تھا وہ بریلوی تھا اور وہ حنفی تھا؟ جی ان کے جو فالوور ہیں ابھی بھی جو نماز پڑھتے ہیں وہ فقہ حنفیہ کے طرز عمل سے پڑھتے ہیں. وہ تو مرزا قادیانی کی زندگی کے بعد کی بات ہے نا. جی مرزا قادیانی کی زندگی کی بات کریں کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ یہ سب سے بڑی دلیل ہے. میرا بیٹا وہ یہ نہیں، ادھر دیکھیں، ابھی میں نے چارٹ بنا کے بتایا ہے کہ دیکھیں اس کی زندگی کے 2 پہلو ہیں. جی یہ دیکھیں مرزا قادیانی کی یہ زندگی ہے، 2 پہلو ہیں. ایک اس کے دعوی نبوت سے پہلے قبل از دعوی نبوت، ایک بعد از دعوی نبوت. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. آپ جو دلیل دے رہے ہیں وہ بعد از دعوی نبوت کی دے رہے ہیں. مرزا جونیئر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ نکل کے جو آیا ہے نا، وہ یہاں سے نکل کے آیا ہے بریلویوں اور دیوبندیوں سے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی تو یہ بات نہیں، ہم جو نا ابھی قادیانی کیا کرتے ہیں، کیسی نماز پڑھتے ہیں، وہ بعد میں بات کریں گے. ابھی تو مرزا قادیانی کی شخصیت پہ بات ہو رہی ہے کہ وہ کہاں سے نکل کے آیا تھا. ٹھیک ہے. آپ ایک کام کریں نا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں یوٹیوب پہ کتنی زیادہ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں کہ مرزا قادیانی کے جو فالوور ہیں وہ کس طرح سے نماز پڑھتے ہیں. بھائی پھر وہی میں بتاتا ہوں، پہنچو کے کھوتی بورڈ تھلے یہ گل نہیں ہے. بچودہ قادیانی کیا کرتے ہیں یہ موضوع ہی نہیں ہے. جی جی یار آپ کیا ہے یار، اپنی تصویر ذرا دکھانا کیمرے میں پیاری سی، میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ واقعی انسان ہی ہیں. ذرا دکھائیں ذرا کیمرہ. میں انسان ہی ہوں. ایک منٹ ذرا میرا بیٹا، میرا پپو، کیمرہ تو آن کریں ذرا ایک منٹ. ٹھیک ہے انکل یہ لے. ایک منٹ جی کیمرہ آن کرو. میں پیاری سی تصویر دیکھنا چاہتا ہوں، زیارت کرنا چاہتا ہوں اپنے بیٹے کی. کہ تو گل ہی نہیں سمجھ آتی انسان والی یار. وہ آ گئے نا، ایلو زیارت کرو. زیارت کر سنتے رسول ہے ایک بندے کے منہ پہ تو آپ استغفر کہہ رہے ہیں. زیارت کر لو ان. اچھا ایک منٹ ادھر، ابھی آپ ادھر ہی رہیں گے. مجھے ذرا صرف اتنا بتا دیں کہ میں مرزے کے دعوے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ وہ کہاں سے نکلا ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ پہلی بات تو یہ میں آپ کو ایک چیز کنفرم کر دوں، قادیانی تو ویسے ہی دائرہ اسلام سے خارج ہے. ٹھیک ہے، چلو یہ سوال ہی نہیں کیا. نہیں پہلے کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی سوال ہو، پہلے آپ، میں اپنا تعارف آپ کو کروا رہا ہوں کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. مجھے لگ رہا ہے آپ کی سوچ فکر سے لگ رہا ہے اور شکل سے بھی لگ رہا ہے ماشاءاللہ. جی جی ٹھیک ہے. اور دوسرا ابھی تو ویڈیو بند کر سکتا ہوں نا؟ نہیں رکھیں وہ سامنے. میں ایک جناب سائیکسٹ ہوں اور نفسیاتی مریضوں کا علاج کرتا ہوں، تو وہ ہم فیس ریڈنگ کرتے ہیں، تو وہ آپ کا فیس جو ہے نا مجھے بڑا کچھ بتا رہا ہے. جی چلے ٹھیک ہے. وہ تو میں نے آپ کو، آپ نے کہا شکل اپنی دکھا دیں، وہ میں نے آپ کو دکھا دی ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے، بس میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو قبل از جو اس نے نبوت کا دعوت کیا تھا نا. اچھا ایک منٹ سنیں، بات کو مختصر کرتے. اچھا اگر میں ثابت کر دوں کہ یہ بریلوی اور دیوبندی نہیں تھا بلکہ وہابی تھا، تو سنی تھا یا نہیں؟ نہیں سنی نہیں تھا، وہابی تھا. وہابی سنی نہیں ہے، غیر مقلد یعنی جو مرزا جونیئر جیلمی ہے نا اس ٹائم وہ تھا. ٹھیک ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے وہابی غیر مقلد ہے؟ جی وہ بھی غیر مقلد ہوتے ہیں. تو پھر نہیں آپ کا نالج جو ہے نا وہ بہت. چلے میں ابھی دلائل دیتا ہوں. اگر میں ثابت کر دوں تو آپ ابھی بیٹھ کے مرزا جونیئر جیلمی پہ لعنت کریں گے؟ تو اگر میں یہ ثابت کر دوں کہ آپ جو کلیم کر رہے ہیں کہ وہابی جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم غیر مقلد ہیں، وہ موضوع لگ گیا. نہیں میں بھی مقلد، ان کا مقلد ہونا ثابت کر دوں گا. تو پھر ابھی دلائل تو سن لیں. ابھی لڑائی شروع کر دیا آپ نے. نہیں آپ اس طرح سے مجھے دلائل تو دینے دیں. میں بھی آپ کو غیر مقلد کھولنے لگا ہوں، مجھے دلائل تو دینے دیں. میں مقلد ہونا ثابت کر دوں گا. یار میں دلائل دینے لگا ہوں، آپ مجھے دلائل تو دینے دیں. رکو ذرا صبر کرو، مجھے دلائل تو دینے دیں. یہ دیکھو اب مائک میوٹ کر لو. اوکے جی. یہ عشاء تو سننا ہے میرے سامنے، اور یہ جناب رسالہ نکالا کرتے تھے محمد حسین بٹالوی صاحب.
मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब को जानते हैं आप? हेलो, माइक ओपन करें, बताइएगा हाँ या ना। आपने म्यूट करवा दिया था ना आपने खुद आप ही। जानते हैं कि नहीं मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब को कौन है? नहीं, नाम सुना हुआ है लेकिन ये बुक नहीं पढ़ी हुई उनकी। आपको कुछ भी नहीं पता, मरज़इयों को कख भी नहीं पता होता। ठीक है, माइक मरज़ई नहीं हूँ, माइक मरज़ई म्यूट नहीं करें, हूँ मैं। माइक तो म्यूट करें, माइक तो मैं इस तरह से मरज़ई ना हम कहते हैं जो मिर्जा जूनियर जेलमी के स्टूडेंट और फॉलोवर होते हैं। नहीं, और नहीं, अब ये नहीं कह सकते ना। माइक मैं तो म्यूट कर यार, मुझे दलीलें तो देने दे यार। तू अपनी जब शुरू कर देती है विच मैनू दलील ना कोई देन दे। चंगे हो तुसी, रले हो, मरज़ई हो। ये देखो, ये सफा नंबर 100, ये रिव्यू ऑफ बराहीन अहमदिया जो कि मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब ने लिखा था, उसके सफा नंबर 176 के ऊपर मैं अभी मौजूद हूँ। ये हाईलाइट इबारत है, ये यूट्यूब में भी देख लें। वो क्या लिखते हैं मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब के मौलिफ बराहीन अहमदिया के हालातों ख्यालात से जिस कदर हम वाकिफ हैं, हमारे मुआसरीन से ऐसी वाकिफियत, ऐसे वाकिफ कम निकलेंगे। मौलिफ साहिब यानी मिर्जा गुलाम कादिर मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब कहते हैं कि मौलिफ साहिब हमारे हम वतन हैं, यानी हमारा पिंड एक ही है। बल्कि अवाइल उम्र में यानी बचपन के अंदर जब हम कुतुबी और शरा मुल्ला पढ़ते थे, हमारे हम मकतब यानी हम क्लास फेलो हैं, एक क्लास में हमने पढ़ी है। ये क्या पढ़ी है? कुतुबी और शरा मुल्ला। मोहम्मद हुसैन बटालवी जो कि अहले हदीस वहाबियों के सरखेले अल हैं, बहुत बड़े आलिम हैं वो, और ये मिर्जा कादियानी क्लास फेलो हैं, क्योंकि वो भी वहाबी थे, मिर्जा कादियानी भी वहाबी था, वो भी सल्फी थे, ये भी सल्फी था, वो भी अहले हदीस थे, ये भी अहले हदीस था, वो भी गैर मुकल्लद थे, ये भी गैर मुकल्लद था। समझ आई कि नहीं? आगे लिखते हैं कि उस जमाना से आज तक हम में इनमें खतों किताबतों मुलाकातों मुरासलत बराबर जारी रही है। इसलिए हमारा ये कहना कि हम इनके हालातों ख्यालात से बहुत वाकिफ हैं, मुबालगा करार ना दिए जाने के लायक है। वो कहते हैं हम तो इसको जानते हैं, बड़ा जबरदस्त किस्म का भाभी है, हम बचपन से इसे जानते हैं। वो तो तारीफें कर रहे हैं। बराहीन अहमदिया जब मिर्जा कादियानी की पहली किताब आई थी, उसके ऊपर पूरा उन्होंने रिव्यू लिख दिया, 350 सफात का तकरीबन। वो कह रहे हैं, वो क्या कहते हैं? कहते हैं ये इसी का सफा 284 के ऊपर ये ले, कहते हैं मौलिफ बराहीन अहमदिया मुखालिफ व मुवाफिक के तजर्बे और मुशाहदे की रूह से। यार डबल टैप करो यार, शेयर करो यार, की कर दो पे यार, इन्नी आवाम 350 आवाम बैठी है, तुसी ना ही डबल टैप कर दो पे ना ही शेयर कर दो पे, ढिली कौम साडी। अच्छा, मुशाहदे की रूह से शरीयत मुहम्मदिया पर कायम परहेजगार और सदाकत शियार हैं। वो कहते हैं मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब के ये बहुत बड़ा शरीयत मुहम्मदिया का ठेकेदार है, बड़ा परहेजगार मुत्तकी है, और बड़ा सदाकत शियार, और बड़ा सच्चा सुथरा साफ। समझ आई कि नहीं? और नींद शैतानी इल्का अक्सर झूठ निकलते हैं, इल्का इल्हामात अक्सर झूठ निकलते हैं, और इल्हामाते मुअल्लिफ बराहीन यानी मिर्जे कादियानी के जो इल्हामात हैं, ये वाले इल्हाम, ये वाले इल्हाम जो तज़किरा के अंदर है, ये जो तज़किरा के अंदर है इल्हामात, ये वहियां जो मिर्जे कादियानी के ऊपर शैतानी वहियां नाज़िल हो रही, वो इनके बारे में कहते हैं मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब। क्या कहते हैं सुने? कहते हैं कि और इल्हामाते मुअल्लिफ बराहीन से, यानी अंग्रेजी में हो, ख्वा हिंदी में, ख्वा अरबी वगैरह, आज तक एक भी झूठ नहीं निकला। मिर्जे का इल्हाम एक भी झूठ नहीं है, आज तक कोई एक इल्हाम झूठा नहीं निकला। पट्टी पट्टी गई, वल्ला वल्ला सीधा होया वल्ला, तोपा या तोपा, गसम गसम गसम।
एक भी इल्हाम झूठा नहीं साबित हुआ। ये कौन कह रहे हैं? मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब कह रहे हैं, जो वहाबियों के बहुत बड़े आलमे दीन है, दुनिया का हर वहाबी इनको मानता है। आगे सुन लें, आगे लिखते हैं जी, एक भी झूठ नहीं निकला, चुनाचे उनके मुशाहदा करने वालों का बयान है, गो हमको जाती तजर्बा नहीं हुआ, फिर वो इल्काए शैतानी क्यों कर हो सकता है? वो सवाल कर रहे हैं कि शैतानी वही, इसको आप क्यों कह सकते हैं? क्या किसी मुसलमान मुत्तबे कुरान के नजदीक शैतान को भी ये कुव्वत कुदसी है कि वो अंबिया और मलाइका की तरह खुदा की तरफ से मुकय्यबात पर इतला पावे? गैबी चीजें जो नबी होते हैं ना, वो मुकय्यबात के ऊपर इतला पाते हैं, ये अंबिया की सिफत है। तो मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब कहते हैं कि ये मुकय्यबात के ऊपर इतला पा रहा है, गैबी चीजों के ऊपर इतला पा रहा है। आप अंदाजा कर ले, मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब यहां पर उसको नबी मान रहे हैं, सब कुछ मान रहे हैं, उसकी शैतानी वैया उसको सबको हक कह रहे हैं। अच्छा, बोलने का मौका देंगे? अभी नहीं, अभी मैं हवाले दूंगा। अभी तो पार्टी शुरू हुई है? अभी तो इब्तिदाई इश्क है। रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। चले 4 बजेंगे, मुश्किल नहीं है। माइक म्यूट तो अभी बाकी है। हाँ ठीक है। मुगय्यबात पर इतला पाए होते, ये तो खड़ा ही किया था भाभीियों ने खड़ा किया मिर्ज़ा कादियानी को। अच्छा जी, मुगय्यबात पर इतला पाए और इसकी कोई खबरे गैब सिदक से खाली ना जाए, हाशा व कला। बल्ले ओए बल्ले तुहाडे, आप ही तुसी इहनूं खिलार के ते आपे तरीफां दे पुल बन के तो अज तुसी शुलियां छड़नियां शुरू कर दित्तियां कि नहीं जी वो तो हनफी था, देवबंदी बरेलवी था। इसको कहते हैं झूठों के ऊपर लख दी लानत। एक और हवाला सुन ले, इशातो सुन्ना का, ये सफा नंबर 348, सफा 348, ये लो यूट्यूब वालों, ये देखो हवाला गलत हो, जी चोर की सजा हो साडी सजा। जाओ, कहते हैं मौलिफ इब्राहिम अहमदिया ने मुसलमानों की इज्जत रख दिखाई है और मुखालिफिन इस्लाम से शर्तें लगा लगा कर तहद्दी की है, और यह मुनादी अक्सर रूए जमीन पर कर दी है कि जिस शख्स को इस्लाम की हकानियत में शक हो वो हमारे पास आए और उसकी सदाकत और दलाइल अकलिया कुरानिया मौजूदात नबविया मुहम्मदिया से, आगे अंडर ब्रैकेट क्या लिखा है, जिससे वो अपने इल्हामात और ख्वारक मुराद कहते हैं। वो कहते हैं ये वाले जो इसके इल्हामात है ना, ये कुरान और हदीस के मुताबिक है, ये झूठ नहीं है। देखिए अंडर ब्रैकेट लिखा हुआ है, बचश में खुद मुलाहजा करे। कहते वो लोगों को बुला रहे हैं, आओ लोगो, आओ 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 लोगो, जल्दी जल्दी तुसी कादियानी हो जाओ, ये मुरीद हो जाओ, मिर्जे कादियानी दे मुरीद हो जाओ जल्दी जल्दी, क्योंकि ये तो ऐसे ऐसे इल्हामात इसके ऊपर आ रहे हैं जो कुरान और हदीस और अकली दलाइल पर मुश्तमल हैं। और आके बचश में खुद देखो इसके मौजूदात को, इसके निशानों को देखो। और मौजूदा उसके कौन से थे? वो अपना निशान नंबर 85 बताता है, कहता है कि मेरी मकद से 16 दिन तक खून आता रहा और दर्द बड़ी हुंदी सी, लिहाजा ये मेरा मोइज है, ये खुआर की आदत है। बचश में खुद देखो लोगों। ये आगे मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब ये लिखना भूल गए हैं कि जी तंबी ला के ना इहदा पछवाड़े का नजारा करो कि वाकई इन्हू खून हुंदा पिया कि नहीं। बचश में खुद मुलाहजा करे।
बचश्मे खुद तो तभी होता है ना भाई, तंबी उतरी हो, मिर्जा जी कोडे हुए हो, खोती बने हो और पीछे से कोई देख रहा हो। क्यों जी मुफ्ती साहब डिंग डांग साहब, मैं कोई गलत नहीं की ये भी गलत भाई, बचश्मे खुद ते तभी होता है ना मुफ्ती साहब, पहुंच गया मुफ्ती साहब, पहुंच गया काफी। हाँ भाई, बचश्मे खुद ते तभी सी ना, मिर्जा जी कोडे इंज करके होए, इंज ते ए ना इत्थे पिछे बंदा ना नजारा कर रहा है कि खून इंज इंज निकल रहे हैं। भाई लानत भेज दो, जमजम लानत भेज दो, काफी है मौलाना। मैं हवाले अल्लाह दी कसम, मैं इत्थे किताबां दे अंबार लाए ने। अच्छा सुनो अभी, सुनो भाई। अच्छा अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अब ये देखो, नमाज की बात करते हो, ये भाभियों की नमाज है, नमाज नबवी, और इसके राइटर हैं जनाब डॉक्टर शफीकुर रहमान, और तहकीक व तखरीज की है हाफिज जुबैर अली ज़ई ने। अब ये देखिए, इसके सफा नंबर जाते हैं हम, सीने पर हाथ बांधना, सफा नंबर 184 सीने पर कहते हैं, फिर दायां हाथ बाएं हाथ पर रखकर सीने पर हाथ बांध ले। ये हनफियों का, देवबंदी और बरेलवियों का तरीका नहीं है नमाज का, ये वाबियों का तरीका है। और यही तरीका अब कादियानियों की नमाज की तरफ आ जाते हैं। फिक्का अहमदिया, ये लो सफा जुज सोम सफा 72 है, जुज सोम सफा 72, ये हाईलाइट इबारत। कहते हैं तरीके नमाज, अपने हाथ सीने के निचले हिस्से के करीब इस तरह बांधे कि दायां हाथ ऊपर और बायां नीचे हो, सुनते जाना और शर्माते जाना। आगे जनाब ये है फातिहा खल्फल इमाम नमाज नबवी के अंदर, और सफा नंबर 192 कहते हैं कि वो हदीसें सारी लिखी हैं कि फातिहा खल्फल इमाम की। कहते हैं इन अहादीस से साबित हुआ कि मुक्तदियों को इमाम के पीछे चाहिए कि वो बुलंद आवाज से किरात करे या ना करे, वो बुलंद आवाज से किरात करे या ना करे, अलहम्द शरीफ जरूर पढ़नी चाहिए। ठीक है जी। और साथ ही लिखा हुआ है आमीन का मसला, जहरी नमाजों में इमाम और मुक्तदी आमीन बिल जहर करें, ये वाबियों का तरीका है, फातिहा खल्फल इमाम और ऊंची सारी आमीन कहनी। और यही चीज अब मैं आपको यहां पे दिखाता हूं फिक्का अहमदिया के अंदर। ये ले पूरा बाब इन्होंने बांधा है। सफा क्या है 151, फातिहा खल्फल इमाम, फातिहा खल्फल इमाम। कैमरे च नजर होंदा जे पिया यार, ओ भाई आ रही है फातिहा खल्फल इमाम। वही हदीसें जो इधर थी, जो हदीसें इधर थी, वही हदीसें इन्होंने भी कोड की। चलो वो हदीसें कोड करके 2-3 सफे इन्होंने काले किए और लिखा है कि फातिहा खल्फल इमाम जरूरी है। और मिर्जा कादियानी भी फातिहा खल्फल इमाम करदा हुंदा सी और ओदी ताकीद करदा सी और उच्ची सारी आमीन कहंदा हुंदा सी। आगे सुनिए। अच्छा जी, फातिहा खल्फल इमाम हो गया। रफ़ाई दैन, ये ले जी नमाज नबवी भाभियों की किताब। कहते हैं रफुल यदैन, सफा नंबर 205 जी। रुकू में जाने से कबल, रुकू से उठने के बाद और तीसरी रकत की इब्तिदा में रफ़ा यदैन करना वाजिब है, जरूरी है। ना कीता ते नमाज होनी कोई नहीं जे। जबकि इमाम शाफी भी करते हैं रफ़ा यदैन और इमाम हम्बली भी करते हैं। उनके नजदीक ये वाजिब नहीं है, उनके नजदीक भी ये सुन्नत है। उनका रफ़ा यदैन कोई और है, भाभियों का रफ़ा यदैन कोई और है। अच्छा चलो, यही रफ़ा यदैन इधर भी है। फिक्का अहमदिया रफ़ा यदैन, ये लो रफ़ा यदैन। ये देखो भाई, नजर आ रहा है कोई भाई? जी। सफा नंबर 77
सफा नंबर 77 जो हदीसें अल्लाह दी कसमें इन्होंने इधर लिखियां ने भाबियां ने ओह इन्हां कादियानियां ने लिखियां ने, पढ़ के वेख लो जाके। ये कितने सफे 77 78 79 80 ये 4 सफात वो हदीसें, और इतनी ताकीद की ये जरूरी है करो करो करो। और मिर्जा कादियानी करदा हुंदा सी रफाई दैन, मिर्जा कादियानी रफाई दैन से नमाज पढ़ा करता था। अच्छा जी आगे, दुआ बैन सजदातैन, दो सजदों के दरमियान दुआ, ये देवबंदी और बरेलवी नहीं करते, हनफी नहीं करते, ये भाभियों का तरीका है। हेलो सफा नंबर 235 जलसे की मसनून दुआएं, सारियां दुआवां दसियां ने, दो सजदों के दरमियान ये कहे, वाह सारियां दुआवां इन्होंने लिखियां। अच्छा जी, यही दुआ बैना सजदा तैन, इधर देख लें फिका अहमदिया के अंदर दुआ बैना सजदा तैन, ये लोग उन्होंने उन्वान ही बांध दिया दुआ बैना सजदा तैन। और वेंदे हो पे लोको, वेंदे हो पे कि नहीं, ऐ ना क्या जे मौलवी गप्पा मारदा, कहानियां सुनांदा, मौलवी कहानियां सुनांदा, वो कहते ने करनी चाहिए। हजरत साहब भी यानी मिर्जा बड़े मिर्जा जी, मिर्जा सीनियर साहब भी ऐसे दुआ बैना सजदा तैन पढ़ा करते थे। किनियां को दलीलां दें तुहानूं, होर दलाइल चाहिए ने? चलो होर सुनो, होर सुनो भाई, होर सुनो भाई, दलाइल सुनो भाई, दलाइल सुनो। मकतूबात अहमदिया, मकतूबात अहमदिया जिल्द दोम, मकतूबात अहमदिया जिल्द दोम, और सफा है इसका 56, सफा 56, सफा 56। कहते हैं मेरी निस्बत वो खूब जानते थे कि ये हनफी तकलीद पर कायम नहीं है और ना उसे पसंद करते हैं। खुद मिर्जा इकरार कर रहे हैं कि मैं हनफी नहीं, हनफी मुकल्लिद है ही नहीं, वो खुद इकरार कर रहे। आगे हवाले सुनते जाओ, सुनते जाओ, शर्माते जाओ। ये लो जी सीरतुल महदी, ये लो जी सीरतुल महदी, ये लो जी सीरतुल महदी जिल्द अव्वल है, और ये लो ये कादियानियों की हदीस नंबर 359, क्योंकि ये कादियानियों की हदीस की किताब है ये 359, और सफा नंबर 333, 333 और 34, 333 और 34 सुने जरा। अब क्या था कि मिर्जा कादियानी खुद वाबी था और इसके मुकल्लिदी, इसके मानने वाले लोग भी सारे वाबी थे, सब वाबी थे, टोटली वाबी थे। और हकीम नूरा जो था वो बड़ा पक्का वाबी था। ये ना इसने फिर जब नबूवत का दावा कर दिया ना, उस टाइम फिर लोगों को हनफियों को भी इकट्ठा करने के लिए, देवबंदियों को, बरेलवियों को घेरा डालने के लिए ना, इसने कहा कि इश्तिहार लिख के ना तकसीम कर दियो कि असी हनफी हैं, हम हनफी हैं। ये सारा ड्रामा यहां पे लिखा हुआ है, ये है वो ड्रामा, ताकि ये एक जाल कबूतर को इकट्ठे करने के लिए ऐसे दाना फेंक रहे हैं। सुने जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज रोशन अली साहब ने मुझसे बयान किया कि एक दफ़ा किसी दीनी ज़रूरत के मातहत हज़रत मसीह मूतर अलैहि शलवार ने हज़रत मौलवी हकीम नूरे को ये लिखा कि आप ये ऐलान फरमा दें कि मैं हनफीउल मज़हब हूँ। हाँ, ऐलान कर दियो कि मैं हनफीउल मज़हब हूँ। हालांकि आप जानते थे कि हज़रत मौलवी साहब अकीदतन अहले हदीस थे, अहले हदीस थे। हजरत मौलवी साहब ने इसके जवाब में हजरत साहब की खिदमत में एक कार्ड इरसाल किया जिसमें एक फारसी शेर लिखा है। जो शेर लिखा था उसका यह मतलब था कि अगरचे मैं अपनी राय में तो अहले हदीस हूं, लेकिन चूंकि मेरा पीरे तरीकत कहता है कि अपने आप को हनफी कहो, इसलिए मैं इसकी राय पर अपनी राय को कुर्बान करता हूं और अपने आप को आइंदा से हनफी कहूंगा।
ਡਰਾਮਾ ਸਮਝੇ ਹੋ? ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਸਮਝੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ नहीं समझ आया। अच्छा जी, सफा नंबर 334 के ऊपर क्या कहता है? कहता है हालांकि अगर अकायदो तामुल के लिहाज से देखें तो आपका तरीक हनफियों की निस्बत अहले हदीस से ज्यादा मिलता जुलता था। मिर्जे कादियानी का तरीक ये लो हवाला हेलो वो किन्ने को हवाले दिया आए मैं तुहानू अच्छा और हवाला सुन लो फिर ना क्यों जे सानू हवाले घट दिते सन। अब ये है वो ड्रामा, पहले ये भाभी था और बाद में जब नबूवत का दावा कर दिया उसने कहा ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम अहमदी, मैं हूं मुस्लिम अहमदी, जैसे मिर्जा जूनियर जेलमी ने ड्रामा किया है। किताब मैं आपको दिखाता हूं, जिल्द 18 आपके सामने है, जिल्द 18 सफा 424, यही नारा ना मैं बाबी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम अहमदी, ये यहां पे लिखा है। ये मिर्जा जूनियर जेलमी ने यहां से लिया है, मिर्जे कादियानी से ये नारा लिया है, मिर्जे कादियानी से ये नारा सफा 424 ना मैं बाबी ना मैं बाबी। हेलो हाईलाइट इबारत पहले देख लो, पढ़ के मैं बाद में सुना देता हूं। भाई नजर आती है पई इबारत? अब ये देखिए ड्रामेबाजी सुनिएगा। अब मैं हजरत मौलवी साहब की खिदमत में अर्ज करता हूं कि जनाबे मन आपका मुखातब एक मुद्दई इमामत है। मिर्जा जूनियर जेलमी भी मुद्दई इमामत है ना, वो अपने आप को कहता है मैं इमाम हूं। मिर्जा कादियानी भी कहता था मैं इमाम हूं, वो भी मुद्दई इमामत, ये भी मुद्दई इमामत। अगरचे आप उसको काजिब और मुफ्तरी जानते हैं, मिर्जे कादियानी को भी तमाम मौलवी काजिब और मुफ्ती जानते थे और मिर्जा जूनियर जेलमी को भी तमाम मौलवी काजिब और मुफ्ती जानते हैं। आगे सुनिएगा। बस उसके मुसलमात से उसे साकत करना लाजिम है, ठीक है जी। अब वो कहता है कि जो मेरे मुसलमात है उससे मुझे साकत करो। ड्रामेबाजी यानी कुरान हदीस है ना, यही ड्रामा ये मिर्जा जूनियर जेलमी भी लगाता है कि भाई मुझे सिर्फ कुरान हदीस को मैं मानता हूं और मैं किसी चीज को नहीं मानता, मुझे साकत करना है, मुझे अगर जवाब देना तो कुरान हदीस से दो। यही काम मिर्जा कादियानी भी करता था। तफसीरें मरगानी और तबरानी अबू नईम वगैरह का हवाला देना या उनकी रवायात गैर मुसहहा पेश करना एक मुद्दई इमामत के बिल मुकाबल जिसका दावा हो कि मैं हकम होकर कुरान मजीद और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत कायम करने के लिए दुनिया में आया हूं। सेम यही अकीदा और दावा मिर्जा जूनियर जेलमी का है। वो भी ये कहता है मैं दाई बनाकर भेजा गया हूं ताकि लोगों की इस्लाह करूं, कुरान और हदीस को सही तरीके से पेश करूं, और मैं हकम बन के आया हूं। हवाले मेरे जिम्मे है, मैं अभी वो वीडियो चला दूंगा, कोई इनकार करे तो सही मर्जी, अभी चला दूंगा। आगे देखिए, अपने ऊपर जहालत का इल्जाम कायम करने से ज्यादा नतीजा खेज नहीं हो सकता। अब वो अपने आप को कहता है वो ना हनफी है, ना शाफी, ना मालकी, ना हम्बली, ना जाफरी, ना मुकल्लिद, ना अहले हदीस। वो अपने आप को कह रहा है कि मैं कोई हनफी नहीं जे, शाफी नहीं जे, मालकी नहीं जे, हम्बली नहीं जे, जाफरी नहीं जे, मुकल्लिद नहीं जे, वाबी नहीं जे। हालांकि वाबी था, जब दावा नबूवत कर दिया तो अब मैं वाबी नहीं हूं। सेम यही काम मिर्जा जूनियर जेलमी ने भी किया। वो वाबी है और कह रहा है कि ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। और वो क्या था, वो कहता था मैं ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम अहमदी। मुस्लिम अहमदी वो बन गया, मुस्लिम इल्मी किताबी ये बन गया। अच्छा जी, ये हवाला जाता अब मैंने दिए कुछ और मजीद अब कॉलर लेते हैं, देखते हैं कि ये कॉलर क्या कहते हैं।